Good evening. Good evening, teacher. Good evening, all Good of you. evening. Good evening. Okay. Are you all okay? How are you all? Fine, teacher. Fine, teacher. Okay. Are you all ready for the class? Ready, teacher. Okay. Can anyone tell me what we learned last week? Yes. Take your notebooks. The second chance collect tomorrow. Yeah, good. The second chance. The second chance. Collect tomorrow. Connect. Oh. Any other? The second chance called tomorrow. The second chance. The second chance called tomorrow. Yes. We learned role play and the vocabulary, and we did some activities, right? Today, I'm going to deal with a simple note and notices. Simple note and notices. Do you know what is note and notice? Yeah, madam. Yes, can you tell me the differences between the note and the notice? Madam, note means the short form of letter which we writing for our neighbors, so the closest members. Yeah, you can say. Yes, good. And the Yes. notice is a thing that aware about anything, madam. Yeah, exactly. That is correct. Any other ideas? Any others? The differences between the note and notice. Yes, children, you have to speak. You know already these things. It's right or wrong, no matter. You can say anything. Yes, please. Midushan, please mute your mic. Midushan, are there any newcomers today? Not. Good. Okay, children, I will give the detailed definition later. Now, I will share a note and notice. Then you will get idea from that, okay? Right, this is a
note and a notice. This is in your People's Book, page number 40 and 41. Please go through that and get an idea what is in that notice and a note. What are they mentioned? What is the purpose of the notice and the note? Right, please read the note and notice. After that, I'll ask some questions. Right, please, I'll give you 5 minutes. Please go through that. சரியா பிள்ளை, ஒரு நோட்டும் ஒரு நோட்டீஸும் இந்த பகுதியில் இருக்கு. அதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க. Good evening, teacher. ஐனா இப்பதான் join ஆகினேன். Good evening. Okay. Midushan, mute your mic. Midushan, are you there? All right. Now the first one, notice. Read the following notice and the note. So shall we read the notice now? Right. Who is going to read the notice? Sudarshan can read. Can I read? Read. Okay. Notice: a documentary on the life in the Stone Age will be screened on Friday, 20th February from 2:30 p.m. to 4 p.m. at the auditorium of Nilmalvilla MV Reserve. You sit before 10th February through your class teacher. 1st of February 2008, English Club, Isipathana MV. Right, good. Now the note.
Who can read that? Ma'am Azra, Yeah, you can read. Shireen, there is a documentary on the life in the Stone Age at the Nimmalveliya MV Auditorium on 20th February. Would you like to see it? Our teacher wants to reserve the seats right to the immense. Right, good. Immediately. Now see, are they writing about the same thing or different thing? Yes. ரெண்டும் ஒரே விஷயத்தை பத்தி கேட்கிறாங்களா இல்லாட்டி ரெண்டும் வேற வேறையா? Same thing, madam. Yes. Now look Okay. at the notice. A documentary on the life in the Stone Age will be screened on Friday 20th February from 2:30 p.m. to 4 p.m. at the auditorium of Nilmalvila Mahavidyalaya. Reserve your seat before 10th February to your class teacher. Right, now tell me, what is this notice about first? What is this notice about? Yes? The notice எதை பற்றினது பிள்ளை? What is this notice about? The life in the Stone Age. Yeah, that is a documentary, right? A documentary on the life in the Stone Age, right? இதை பார்க்குற நேரம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பார்க்குற நேரம் என்ன வித்தியாசம் விளங்குதுன்னு சொல்லுங்க. இந்த நோட்டுக்கும் நோட்டீஸுக்கும். இந்த நோட் இப்போ இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க. நோட்டீஸ் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஆன் த லைஃப் இன் த ஸ்டோன் ஏஜ். இதுதான் இதை பற்றி தான் இந்த நோட்டீஸ்ல இருக்கு. நோட்ல இதை பத்தி எழுதியிருக்கிறாங்க. எஸ், இல்லை நீங்க வாசிக்கணும். அதை வாசிச்சு சொன்னாதான் உங்களுக்கு விளங்குதான்ட்டு தெரியும். எஸ், கொத்திருச்சான். சொல்லுங்க பிள்ளை. எடிட்டோரியமா விருப்பம்டா டீச்சர்ட்ட எழுதி கொடுக்கணும். அப்படியா டீச்சர்? இல்ல இல்ல, நான் கேக்குறேன், இந்த நோட்டீஸும் நோட்டும் ஒரே விஷயத்த கதைக்கிறாங்களா வேற வேற விஷயம் கதைக்கிறாங்களான்னு கேட்டேன். இதுல ஒரே விஷயம் இல்ல டீச்சர். எஸ், வேற வேற ஒரே விஷயத்த கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. குட். ஒரே விஷயத்த கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி இருக்குது. ரைட். இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள், நோட்டீஸ் சொல்றது வந்து பப்ளிக்கா நாங்க போடுறது என்ன? நோட்டீஸ், அறிவித்தல், ஒரு அறிவிப்பு, நோட்டீஸ். தட் இஸ் நோட்டீஸ். ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு இடத்துல நாங்க அதை என்ன பண்ணுவோம்? காட்சிப்படுத்தலாம், அதை டிஸ்பிளே பண்ணலாம், ஒட்டலாம். பப்ளிக்ல எல்லாரும் அதை வாசிப்பாங்க. அது சில நேரம் குறிப்பிட்ட யாருக்குன்ட்டு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க, பப்ளிக்ல இருக்கும். பட் இன் நோட் எழுதுற நேரம் பிள்ளைகள் அது குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட பேர் போட்டு தான் எழுதுவாங்க. அந்த வித்தியாசம் இல்லையா? அதைத்தான் நான் கேட்கிறேன். மேல நோட்டீஸ்ல யாரும் பேர் போட்டு எழுதி இருக்காங்களா? போட்டிருக்காங்க டீச்சர். எஸ், சாரி, இங்கிலீஷ் கிளப். இங்கிலீஷ் கிளப்ன்ட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ற நேரம் யாருக்கு எழுதுறாங்கன்ட்டு சரி, யாருக்குன்ட்டு எழுதுவாங்க. நோட்டீஸ்ல யாருக்கு எழுதுவாங்க. நோட்டீஸ் வந்து பொதுவா எழுதுவாங்க, இல்லாட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் குட் ஈவினிங் டீச்சர்.
குட் ஈவினிங். ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்லது ஆல் த பேரண்ட்ஸ், ஓ ஆல் த டீச்சர்ஸ், அப்படி ஒரு குரூப்புக்கு எழுதுவாங்களே ஒழிய நோட்டீஸ் வந்து தனியா ஒரு ஆளுக்கு எழுதுறது இல்லை. பட் நோட் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளுக்கு தான் என்ன செய்வாங்க, எழுதுவாங்க. இது ரெண்டுமே பிள்ளைகள் ஒரே விஷயம்தான். மேலே போட்டிருக்கிறது வந்து காமனா ஒரு நோட்டீஸ்ல போட்டிருக்கிறாங்க, இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஆன் த லைஃப் இன் த ஸ்டோன் ஏஜ். அது வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்டுன்னு சொன்னா என்ன, ஒரு ஸ்கிரீன்ல போட காட்சிப்படுத்த போறாங்க, காட்சி காட்ட போறாங்க. ஃப்ரைடே February 2:30 from 2:30 PM to 4 PM at the auditorium. at சொல்ல இந்த இடத்தை சொல்றாங்க, ஆடிட்டோரியம்ல நடக்குது ஆஃப் நில்மல் விழா மகாவித்யாலயா. ஆடிட்டோரியம் சொல்றது அந்த மண்டபத்தை சொல்றது, ரைட்? நில்மல் விழா மண்டபத்தின் அந்த ஸ்கூல்ட மண்டபத்துல நடக்குது. ரிசர்வ் யோர் சீட்னு சொன்னா எங்கட இடத்தை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ள சொல்றாங்க. நாங்க புக் பண்றது எங்கட சீட். ரிசர்வ் யோர் சீட் பிஃபோர் 10th February. 10ஆம் திகதிக்கு முன்பதாக நாங்க எங்கட சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்குவோம். நாங்க புக் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம் தானே, அப்படி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணுமா? த்ரூ யோர் கிளாஸ் டீச்சர். நீங்க போய் புக் பண்ண முடியாதோ, நீங்க போய் ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. த்ரோ யோர் கிளாஸ் டீச்சர்ன்ட்டு சொன்னால், த்ரூ யோர் கிளாஸ் டீச்சர், உங்களுடைய வகுப்பாசிரியர் மூலமாக, உங்களுடைய வகுப்பாசிரியர் மூலமாகத்தான் அதை என்ன செய்யணும், ரிசர்வ் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் போய் ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த இதை நீங்கள் யோசிச்சுங்க, உங்களுக்கு அந்த நோட்டீஸ் ஒரு இடத்துல காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது, ரைட்? நான் இந்த நோட்டுக்கு வாங்க இப்போ, ரைட்? இது சாரதா வந்து ஷெரீனுக்கு எழுதுறாங்க, ரைட்? மேலே நோட்டீஸில் பாருங்க, இங்கிலீஷ் கிளப் இசிபத்தன மகாவித்யாலயா. இதை எழுதினது இங்கிலீஷ் கிளப், குறிப்பிட்ட ஒரு இல்லை. ஆனால் நோட்டீஸ் சேர்மன் குறிப்பிட்ட பேரை போட்டு அவங்க எழுதுவாங்க. இதுல டைரக்டா நேம் போட்டிருக்குது நோட்ல, ரைட்? டேட் அங்கே போட்டிருக்கு. ஷெரீனுக்கு எழுதப்படுது. இந்த நோட்டோட ரிசீவர், பெறுநர், இதை பெற்றுக்கொள்றவர். இந்த நோட்டுக்கு யார் வாசிக்க போறது, அவங்க தான் ரிசீவர். பிள்ளைகள் விளங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? நோட்டீஸை பார்த்துட்டு நோட்டுக்கு வந்து பெறுநர், ரிசீவ் பண்றவர் வந்து ஷெரீன். நோட்டீஸ் எழுதினவர், ரைட்டர் வந்து சாரதா, ரைட்? ஷெரீன் அண்ட் சாரதா. ஷெரீன் இங்க இருக்கிறாங்க, சாரதா இங்க, ரைட்? சேம் விஷயம்தான். இப்ப ஷெரீன் சாரதாவுக்கு சொல்றாங்க. நோட்டீஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ் கிளப் மூலமாக பப்ளிக்கா போடப்பட்டது. நோட் வந்து ஷெரீன் சாரதாக்கு எழுதுறாங்க. என்ன எழுதுறாங்க பாப்போம். There is a documentary on the life in the Stone Age at Nilmal Villa Mahavidyalaya. Nilmal Villa மகாவித்யாலயத்தில் ஒரு டாக்குமெண்டரி ஒன்று நடக்க போகுது, on the life in the Stone Age, right? Nilmal Villa Mahavidyalaya auditorium on 20th February, 20ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் நடக்க போகுது. would you like to see it? நீ அதை பார்க்கறதுக்கு விரும்புறியா? ஸ்கிரீன் பண்ண போறான்னு சொன்னாப்புல காட்சிப்படுத்த, அது திரை அரங்குல அதை போட்டு காட்ட போறாங்க, ரைட்? ஸ்கிரீன்ல இப்போ நாங்க படம் பார்க்குற மாதிரி அதை தான் சொல்றாங்க. உனக்கு அதை பார்க்க விருப்பமா? would you like to see it? நீ அதை பார்க்க விருப்பமா? உனக்கு அதை பார்க்க விருப்பமா? Our teacher wants to reserve the seats, right? Our teacher wants to reserve the seats. நம்மட டீச்சர் அவங்களுக்கு
சீட் அவங்களுக்கு இல்ல, இந்த டீச்சர் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது நமக்காக சீட்ஸ் ஒதுக்க. அவங்க தான் போய் ரிசர்வ் பண்ணணும். இப்போ மேல அவங்க நாங்க நோட்டீஸ்ல பார்த்த மெசேஜ இவர் இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு இவங்களுக்கு. யாரு? சாரதா வந்து ஷெரீனுக்கு சொல்றாரு, இப்படி டீச்சர் தான் போய் பண்ணணும். ரைட், ரைட் டு மீ இமீடியட்லி. உனக்கு விருப்பமா இருந்தா இமீடியட்லி எனக்கு சொல்லுன்ட்டு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ரைட். இப்போ ஒரே விஷயம் தான் பிள்ளைகள், மேல போட்டது பொதுவா போட்டிருந்தாங்க. நோட்ல இது தனியா ஷெரீனுக்கு எழுதப்படுது. யாரால் எழுதப்படுது? சாரதா. ரைட். திஸ் இஸ் சிம்பிள் நோட்டீஸ் அண்ட் அ நோட். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பிள்ளைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நோட்டீஸ் வந்து ஒஃபீஷியலானதா இருக்கும். ஒஃபீஷியலானதாக இருக்கும். பட் நோட் பர்சனலா ஒரு கிளாஸ் டீச்சருக்கோ ஃப்ரெண்டு அப்படி எழுதுறது. நோட்டீஸ் நோட் இரண்டுலையுமே டேட் போடுவோம், கட்டாயமாக டேட் போடணும். ஆனால் எழுதுற நேரம் கட்டாயம் யாருக்கு குறிப்பாக நாங்க எழுதுறோமோ அவங்களோட நேமை போட்டு நாங்க எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும். முடிக்கிற நேரம் யார் எழுதினதோ அதை நாங்க போடணும். சரியா பிள்ளை? இது சிம்பிள் நோட்டும் நோட்டீஸும். ரைட். நவ் activity A. Imagine you are Sherry and write a reply to சாரதா. இப்ப சொல்றாங்க நாங்க தான் ஷெரீனா எங்களை நினைச்சு கொள்ளுவோம். இப்ப இந்த லெட்டர் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. யாருக்கு வந்திருக்கு? எங்கட பேரை நினைச்சுக்கணும். மிதுஷனுக்கு, ஷாசத், தக்ஷி, அமானி, சாஹின், அக்ஷயா, அப்சா. இப்ப நாங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கொள்ளணும்? எங்களுக்கு இந்த லெட்டர், இந்த நோட் வந்திருக்குது. ஸோ எங்களை ஷெரீனா நினைச்சுக்கொண்டு ரைட் அ ரிப்ளை டு சாரதா. சாரதாக்கு ஒரு ரிப்ளை எழுத போறோம். இப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? டேக் யூர் நோட் புக் எடுத்துட்டீங்களா பிள்ளைகள்? குட். இப்ப நீங்க சாரதாக்கு தான் எழுத போறோம். யாருக்கு? சாரதாவுக்கு. சாரதாக்கு ரிப்ளை நோட். இப்ப டேட் இருக்கிற இடத்துல டேட்டை போடுங்க பாப்போம். டேட்டை போடுங்க. டீச்சர் இதுக்கு என்ன ஹெட்டிங் போடு? நோட். நோட். Right. Write the date, then write சாரதா. யாருக்கு எழுத போறோம்? சாரதாவுக்கு எழுத போறோம். சாரதா. சாரதா எழுதுறீங்க. அந்த ஷெரீன் இருக்கிற இடத்துல சாரதான்னு போடணுமோ? ஷெரீன் இருக்கிற இடத்துல நீங்க சாரதான்ட்டு போடுங்க. ரைட். சாரதா எங்களுக்கு நோட் என்ன அனுப்பினாங்க? இப்படி டாக்குமெண்டரி இருக்குது எங்க நெல்மல்விலா மகாவித்யாலயத்துல ஆடிட்டோரியத்துல இருக்குது. would you like to see அத விருப்பமா? our teacher wants to reserve the seats. டீச்சருக்கு சீட்ஸ் ரிசர்வ் பண்ண வேண்டிய கடமை இருக்கிறனால ரைட் டு மீ இமீடியட்லி, சீக்கிரம் எனக்கு எழுது அப்படின்னு சொன்னா ரிப்ளை அனுப்புன்றத சொல்றாங்க. இப்போ ஒன்று நீங்க எனக்கு விருப்பம் அப்படின்ட்டு எழுதலாம், அல்லது எனக்கு விருப்பம் இல்லை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேலை இருக்கிற மாதிரி எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க பிள்ளைகள் எப்படி எழுதலாம்ட்டு. நான் உங்களுக்கு மாடல் சொல்லி தருவேன் எப்படி எழுதணும். ஹெட்டிங். எஸ், நோட். அதுல டீச்சர் அந்த உள்ளுக்கு இருக்க அந்த சாரதாட அந்த மெசேஜ் எதை வச்சு எழுதணும் டீச்சர்? சாரதா கேக்குறா உங்ககிட்ட would you like to see it, அவ்வளவுதான் அதுல உள்ள விஷயம். உனக்கு அதை பார்க்க விருப்பமா? தான் ரிசர்வ் பண்ணணும். உனக்கு போய் பார்க்க விருப்பமா இருந்தா
இமீடியட்டா சொல்லு, அவ்வளவுதான். எனக்கு தெரியப்படுது. அப்ப நீங்க அதை வச்சுதான் எழுதணும். உங்களுக்கு விருப்பமா விருப்பம் இல்லையா? விளங்குதா பிள்ளைகள்? விளங்குதா என்ன சொல்றேன்னு சொல்லி? ரிப்ளை தான் எழுத போறீங்க. விளங்குதா பிள்ளைகள்? Okay, madam. எஸ். எஸ் டீச்சர் மேடம். Midushan, Kishokan, please mute your mic. Kishokan, I can't hear you properly. Midushan, mute your mic. எக்ஸ்கியூஸ் மீ டீச்சர், இப்போ என்ன செஷன்? டீச்சர் Yes. டீச்சர் A Teacher, finish. activity சொல்லி இருக்கிறேன். டீச்சர் அந்த Right. முடிச்சிட்டேன் டீச்சர். Okay.
டீச்சர் எழுதினா செக் பண்ணணுமா? மேம் அஸ்ரா செக் பாக்ஸ்க்கு போட்டிருக்கேன் மேம். குட் ஈவினிங் டீச்சர். குட் ஈவினிங். இப்போ சாட் பாக்ஸ்ல போடுறவங்க நான் செக் பண்றேன். டீச்சர் என்ன செய்யணும்? ஆக்டிவிட்டி ஏ செய்யணும். நீங்க லேட்டா ஜாயின் ஆனது. ஓம் டீச்சர். நாங்க நோட்டீஸும் அந்த நோட்டும் ரீட் பண்ணோம். இப்போ ஆக்டிவிட்டி ஏ கொஷின் நம்பர் ஏ செய்யுங்க. நான் விளங்கப்படுத்துறேன். டீச்சர் இஸ்ஸத் அனுப்பினது வந்துச்சா? Finished? Madam. Teacher. Finish, madam, already. Teacher. Yeah. Yes. ஒரு ஆள் ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம் எழுதுங்க. Can I read selection? போட்டிருக்கேன் மேம் வந்திருக்கு. Akshaya's one. Okay. One can read. இஸ்ஸத் அனுப்பினது வந்துச்சா? ஓ எல்லாம் வந்திருக்கு பிள்ளைகள். நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். Selection read. Yeah. Sharada, thank you for asking me to join with you. Yeah, I also would like to participate to the documentary on the life in the Stone Age. Please reserve a ticket for me also. I will send the money in phone. We will meet in the auditorium. Sharing. Okay, good. Any others? Ma'am Azra. Yeah, Asra, you can read. Sharada, hi. Shireen, how are you? Yes, I have interest to see it, but I have to go hospital 20th February. Asra, can you read little louder, please? Okay, ma'am. Sharada, hi. Shireen, how are you? Yes, I have interest to see it, but I have to go hospital 20th February. Please tell to our teacher, sorry. Shireen. Okay, good. Next. Any other ideas? Teacher, Yes. I can read. Yeah, read. Sarada. Yes, I would like see it. That Would I can I tell well.
that I can somewhere. Sorry, I can't. Something editorial. Thank you. Right, good. Very. Next. Any others you like to read? Teacher, can I read? Yeah, you can. Sarada, thanks for the information. I really like to see that. But I can't come because I'll have an English competition on 20th February. I will must go that. So you will go and then tell me what will you see that documentary. Okay, good. என்ன எழுதுனீங்க? I will mustn't போட்டிருக்கீங்க அதுல. Yes, teacher. That is wrong, dear. I must attend that. அப்படி போடலாம். I will mustம் அடுத்தடுத்து வராது. I will mustன்றது அப்படி வராது. நான் உங்களுக்கு அது பிறகு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Anyway, not is correct. No, விஷயம் சரி. Right? I'm not checking the grammar here. பிள்ளைகள் see, நீங்க வாசிக்கிறதுல சில மிஸ்டேக் இருக்கத்தான் செய்யுது. நான் அதை கரெக்ட் பண்ணல. நீங்க அந்த மெசேஜை எடுத்திருக்கிறீங்களான்னு மட்டும் தான் செக் பண்றேன். Right? I will check the grammar little later. Right? Next. Mr. Pranay. Yeah. Sarada, I also interest to see. I did not come because I have an English competition. Because very sorry, Sherin. Okay, good. கவனிங்க பிள்ளைகள், இதுல இப்போ ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்தால் ஒன்று நீங்க அதுக்கு அக்ரி ஆகணும். அக்ரி மீன் உடன்படுறது. அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா எழுதுவீங்க. நீங்க சொல்றதுக்கு நான் உடன்படுறேன் அல்லது ஒரு இடத்துக்கு நான் வாரேன், ஓகே சரி சொல்லி. அப்படி இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்துக்கு முடியாமல் போனால் அப்பாலஜைஸ் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டு எழுதணும். இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்லையும் வார நோட் ரைட்டிங். ரைட்? இப்போ இதுல பிள்ளைகள் யோசிங்க, உங்களுக்கு சாரதா சொன்னது வந்து டாக்குமெண்ட்ரி நடக்குது 20ஆம் தேதி, உனக்கு வர விருப்பமா? முதலாவது நீங்க அதுல சொல்லணும். இப்ப சாரதா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்றா. என்னது? உனக்கு பார்க்க விருப்பமா இருந்தா எங்களோட வந்து நீ வர போறியா, பார்க்க போறியா, ஜாயின் பண்றியான்னு சொல்லி ஒரு ஹெல்ப்பா கேட்கறனால எதுவுமே எங்களுக்கு வார நோட்டுக்கு ரிப்ளை எழுத சொல்ற நேரம் அவங்க எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு உதவி செய்யற மாதிரி விஷயங்கள் அதுல இருந்தா இது ஒரு உதவி தானே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு தேங்க் தெம். அப்ப அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நோட்ல ரிப்ளை எழுதுற நேரம் ஏதாவது அவங்க எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்டா நாங்க தேங்க் பண்ற அந்த விஷயத்த நாங்க நோட்ல ஆட் பண்ணணும். அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் யூ டிட் தட். நிறைய பேர் அதுல எழுதி இருந்தீங்க. இப்ப எப்படி எழுதலாம்? தேங்க் யூ ஃபார் யோர் மெசேஜ். உண்ட செய்திக்கு நன்றி அப்படி சொல்லலாம். அல்லது தேங்க்யூ ஓ தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன். நீ சொன்ன தகவலுக்கு நன்றி. நாங்க ரொம்ப டீப்பா நிறைய போகலாம். ஃபர்ஸ்டா கொஞ்சம் சிம்பிளானதுகளை நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா பிழை இல்லாம எழுதலாம். அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் அட்வான்ஸான சென்டென்ஸ் நாங்க எழுதலாம். இதை விட நீங்க எழுதுவீங்க. ரைட்? அப்போ ஃபர்ஸ்டா எல்லாரும் அதை ஒன்று எழுதி இருக்கிறீங்களா? எழுதினவங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஃபர்ஸ்டா ஒரு தேங்க் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி இருக்கிறீங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் மெசேஜ், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஏதாவது இல்லாட்டி உன்னுடைய நோட்டை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ஐ ரிசீவ்ட் யோர் நோட் yesterday or today. உண்ட நீ அனுப்பின நோட் எனக்கு கிடைத்தது. என்ன பிள்ளைகள், நாங்க எனி ரைட்டிங் கொஷன்ஸ், எந்த ரைட்டிங் கொஷனா இருந்தாலும் வேர்ட் லிமிட்டும் ஒன்று இருக்குத்தானே. இத்தனைல இருந்து 40 சொற்கள். எஸ் டீச்சர், நோட்ஸ் வந்து பொதுவாக எதுல டீச்சர் அனுப்புவாங்க? லைக்
கடிதங்கள் வந்து பொதுவாக போஸ்ட்மேன் வந்து அப்படிதானே பரிமாறுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பை ஹேண்ட் தான் பிள்ளைகள். இப்ப நோட் எழுத இது வந்து எங்கட எக்ஸாம் பர்பஸுக்காக எங்களோட நாலேஜ எங்கட இதை செக் பண்றதுக்கு தான் நோட் தராங்களே ஒளி. இப்பதான் லெட்டரே இல்லையே, நோட்டீஸும் இல்லை, எங்கேயாவது இருக்க, எல்லாம் போன், எல்லாம் சோசியல் மீடியால தானே பிள்ளைகள் வருது பெரும்பாலும். ஸோ தட் இஸ் அது இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இப்போ நோட்டும் இல்லை, நோட்டீஸும் இல்லை, லெட்டரும் இல்லை, நோ நத்திங், எவ்ரிதிங். எங்கட கனெக்ஷன் எல்லாம் எதுல இருக்குது? எங்கட டெக்னாலஜி டிவைசஸ். என்ன பிள்ளைகள்? ஸோ டோன்ட் worry about that dear. Okay? என்ன? ஓகே டீச்சர். டீச்சர் இப்ப அந்த நோட்டீஸ் நான் எழுதியிருக்கேன், அதை வாசிக்கவா? எழுதிட்டீங்களா? ஓ டீச்சர். குயிக்கா ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே டீச்சர். Sharada, that sounds interesting. I would like to come. Please reserve a seat for me. Let me know more details. Sherin. Okay. Okay, good. Right, thank you. Okay. சரியா பிள்ளைகள்? அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட், இப்ப சிலர் எழுதுவீங்க பிள்ளைகள். இப்ப நாங்க இங்க ஒரு more than 40 students. சொல்லட்டுமா? Sorry? Yes? மிஸ் ஃபரா ரீட் பண்ணட்டுமா? இல்ல, இப்ப எல்லாரும் ரீட் பண்ணா பிள்ளைகள் கொஞ்சம் டைம் எங்களுக்கு போதாது. நான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி தரேன், நான் செக் பண்றேன், எனக்கு chat boxல அனுப்பி விடுங்க. chat boxல செக் பண்ணவே எனக்கு டைம் கொஞ்சம் போதாமத்தான் இருக்கு. அனுப்புங்க, நான் எப்படியாவது செக் பண்ண பாக்குறேன். ரைட்? என்ன பிள்ளைகள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டி இருக்குது. எனக்கு விருப்பம் உங்களோட எல்லாரையும் செக் பண்ணணும். பட் ஸோ சாரி, கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தவும் இருக்கிறனால டைமுக்கு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண வேண்டி இருக்குது. ஓகே, எழுதினவங்க எல்லாரும் குட், வெரி குட். நான் செக் பண்றேன், செக் பாக்ஸ்ல அனுப்புங்க முடியும். ஆல் ரைட். அப்ப சரியா பிள்ளை? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சொல்ற விஷயம் எடுத்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி. சரியா பிள்ளை? அப்ப ஃபர்ஸ்டா ஒரு தேங்க்யூ மெசேஜ் ஒன்று நீங்க போடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமா, நீங்க அதை பாக்குறதுக்கு விருப்பமா இல்லையா? எஸ், ஐ வுட் லைக் டு see it. ஆமா, எனக்கு அதை பார்க்க விருப்பம். விருப்பமா இருந்தா என்ன சொல்லுவீங்க? எஸ், ஐ வுட் லைக் டு see the documentary. எனக்கு அதை பார்க்க விருப்பம். அப்படி இல்லாட்டி என்ன சொல்லுவீங்க? நோ, ஐம் so சாரி, என்ன மன்னிச்சு கொள்ளுங்க அப்படி சொல்லி முதல்ல இங்கிலீஷ் காம்படிஷன் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசனை போடுவோம். தட் இஸ் செகண்ட் திங். ரைட்? இத இப்படி முக்கியமான விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிடுற இதை போட்டுட்டா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு வேர்ட் லிமிட் வந்து ஓரளவுக்கு சரியாக வந்துடும். இப்போ டிரெக்டா எடுத்த உடனே நேமை போட்டுட்டு சாரி ஐ கான்ட் கம்ன்ட்டு முடிச்சா ஒரு சென்டென்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு வேர்ட் லிமிட் குறையும். அப்போ ஃபர்ஸ்டா தேங்க் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வர விருப்பம் அதையும் சொல்லணும். வாரேன். மேலதிகமா நீங்க சேர்க்க விரும்புற சில உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்க அதுல என்ன செய்யலாம் போடலாம். ஒரு மாடல் ஒன்று நான் தாரேன் பிள்ளைகள், அதை கொஞ்சம் பாருங்க. ரைட்? நீங்க எல்லாரும் எழுதுவீங்க தெரியும். நிறைய பேர் எழுதி இருந்தது சரி பிள்ளைகள். எழுதாதவங்க இருந்தா கொஞ்சம் இதை நோட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். ரைட்? டேட் போட்டிருக்கிறீங்களா? எல்லாரும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருக்கா போட்டிருந்தா ஒரு பிக் ரைட் ஒன்று போடுங்க. ரைட்? புட் ரைட். ரைட். டியர் சாரதா, thank you for telling me about the documentary on the life in the Stone Age. விளங்குதா பிள்ளைகள்? அது நீ இதை அந்த டாக்குமெண்டரி பற்றி, the life in the Stone Age டாக்குமெண்ட்ரி பற்றி எனக்கு சொன்னதுக்கு கூறியதற்கு நன்றி. அதான் அது. thank you for telling me about the documentary
on the life in the stone age. இப்ப சொல்றாங்க எப்படி? I would really like to watch it. எனக்கு உண்மையிலேயே அதை பார்க்க விருப்பம். I would really like to watch it. It sounds very interesting and useful for our studies. அது உண்மைக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், அதோட கூட யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் ஸ்டடீஸ், எங்களோட படிப்புக்கும் அது உதவியாக இருக்கும். ப்ளீஸ் ரிசர்வ் அ சீட் ஃபார் மீ ஆஸ் வெல். எனக்கும் ஒரு சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணி வைங்க. ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு சீட் அட் த நில்மல் விழா. நான் எக்ஸைட்டட் சொன்னா நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன், ஆச்சரியமா இருக்கேன் அதை பார்க்கறதுக்கு. சிலதை பார்க்க எங்களுக்கு விருப்பமா இருக்கும் தானே, அதுக்கு தான் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றது. ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு சீட் அட் த நில்மல் விழா மகாவித்யாலயா ஆடிட்டோரியம் ஆன் 20th February. ரைட்? யோர்ஸ் லவ்விங்லி ஷெரீன். ஷெரீனுக்கு வந்தனால ஷெரீன்ற நேமே போட்டிருக்கு. இது கொஞ்சம் இந்த அளவு நீங்க எழுதாட்டியும் பிள்ளைகள், இப்போ ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு see it at the நில்மலா அதெல்லாம் இல்லாட்டியும் ஐ வில் see you at, நான் உன்னை அங்கே சந்திக்கிறேன். ஐ வில் see you at the நில்மல் விழா மகாவித்யாலயா ஆடிட்டோரியம் on 20th February. நான் உன்னை நில்மல் விழா மகாவித்யாலயா ஆடிட்டோரியத்தில் 20ஆம் தேதி சந்திக்கிறேன். see you இல்லாட்டி நார்மலாக see you then போடலாம், see you போடலாம். அப்போ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கொண்டு இதை சிம்பிளாக எழுதுறது உங்களுக்கு தெரியணும். இதை கொஞ்சம் எப்படி நாங்கள் மாடிஃபை பண்ணி ஒரு விஷயத்த எழுதலாம்ன்றதும் என்ன செய்யணும், பார்த்து வச்சுக்கொள்ளணும். Teacher, do we have to write the dates when we are writing notes? Yeah. Is it must write? Yes. Okay. Date. Yeah. For notice also we have to write the date and the note. Okay, teacher. எழுதுனவங்க குட். நான் கொஞ்சம் செக் பண்றேன். அது வரைக்கும் இதை எழுதாதாக்கள் எழுதுங்க. கூட டைம் எடுக்க வேணாம் பிள்ளைகள். எஸ் மேடம், நான் முத நீங்க ரீட் பண்ண சொன்னோம், ரீட் பண்ணேன் மேடம். எனக்கு லெஃப்ட்னால ஷேர் பண்ண இல்லாது மேடம். நான் எழுதுனது நான் சரியா ரீட் செஞ்சேனா மேடம்? ஓ, கிளியரா தான் இருந்தது. பட் நான் நினைக்கிறேன் அதுல நீங்க ஏதாவது எதுலயாவது இருந்து அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்களா? சில வேர்ட்ஸ் உங்களோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸா தான் இருந்தது. இஸ் தட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ்? யா மேடம். Good. Then good. நீங்களா எழுதுனீங்க. No need. I want to check others. Okay. Yeah. Teacher, I have a doubt again. Yes. Teacher, can you please tell me what's the meaning of documentary? டாக்குமெண்டரி தமிழ்ல நாங்க சொல்றதுன்னா அது சம்பந்தமான ஒரு விபரம், என்ன விபர தெளிவூட்டல் பிள்ளைகள் சொல்றது. The life in the stone age. Okay. Okay, teacher, thank you. வர்றேன். நாங்க தமிழ்ல பிள்ளைகள் டாக்குமெண்டரிக்கு சொல்லலான்ட்டு சொன்னா இப்ப சொல்லுவோமே, ஒரு இப்ப டைனோஸ்
சொன்னா டைனோசர் நாங்க பார்த்தது இல்ல தானே. அதுட ஒரு ஒரு அதுட சரித்திரத்தை நாங்க திரும்ப பாக்குற ஒரு ஆவணமா அல்லது ஒரு டாக்குமெண்ட்னு சொன்னா என்ன பிள்ளைகள்? டாக்குமெண்ட்னு சொல்றது நாங்க ஆவணங்களை தானே சொல்றோம். அப்ப சில அது சம்பந்தமான கிளியரான விளக்கத்தை தர ஒரு தெளிவூட்டல் தான். அத இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றாங்க, காட்சிப்படுத்த போறாங்க. அதாவது ஒரு வீடியோவா போகும். டாக்குமெண்டரி வீடியோலயும் இருக்கலாம், மற்ற மாதிரி ரிட்டன் இதுலயும் இருக்கும். அதுக்கு தான் ஒரு தெளிவூட்டல் உண்டு தான், ஒரு ஆவணப்படமாக இருக்கிறது தான் டாக்குமெண்டரி. ரைட்? ஓகே டீச்சர், தேங்க் யூ. செட்டில் அப்படின்னா என்னன்னு போட்டிருக்கேன். மிதுஷன் மியூட் யுவர் மைக். மிதுஷன் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு கிளாஸ்ல இருக்கிறாரோ தெரியல. டாக்குமெண்டரி ஏண்டா என்னடா ஒருக்கா நான் செட்ல போட்டிருக்கேன். ஒருக்கா சரியாண்டு பாருங்களேன் டீச்சர். that is correct. அதான் நான் சொன்னது. ரைட், தேங்க்யூ பிரேம்குமார். பிரேம்குமார் கிஷோர் கான். Excuse me, teacher. Teacher. Yes. Teacher, Yes, now what yes. we should do, teacher? No, I just நான் சொன்ன பிள்ளைகள் எழுதாதாக்கள் இருந்தா இதை காப்பி பண்ணி வச்சுக்க சொல்லி. எல்லாரும் எழுதி இருக்க மாட்டாங்க தானே. எழுதினவங்க Okay, ஓகே, teacher. எழுதாதவங்க எஸ்.
ஓகே பிள்ளைகள் எழுதுனீங்களா? புனி டைம். Yeah. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியாதாக்கள் நான் உங்களுக்கு பிறகு ஒருக்கா போடுறேன். Teacher, I write. ரைட். உங்களுக்கு இன்னும் நோட் சம்பந்தமா கிளியர் வேணும்னா பிள்ளைகள் ஃபார்மேட் அனுப்பியிருக்கேன். இதில் பாருங்க, ஃபார்மேட் ஆஃப் அ நோட். ஃபர்ஸ்ட் டேட். நீங்கள் டேட் போடுற நேரம் கட்டாயம் லெஃப்ட் சைடில் தான் போடணுன்றது கட்டாயம் இல்லை. யூ கேன் ரைட் போத் சைட். கிளியர்? எந்த பக்கமும் எழுதலாம் பிள்ளைகள். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் நேம். இதுலையும் டிரெக்டாக நீங்கள் நேம் ராஜு ஓ சாரதா ஓ ஷெரீன் நேமை மட்டும் போட்டாலும் ஓகே. டியர் போட்டும் எழுதலாம், அதுவும் நோ எனி இஷ்யூஸா, அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை. அப்படியும் போடலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் பாடின்ட்டு சொல்கிறது மெசேஜ். என்ன சொல்ல போறீங்கன்றத அதில் போட்டுட்டு யார் சென்டர்ஸ் நேம் சொல்கிறது யார், இதுதான் டேட் போடுவீங்க. டியர் யாருக்கு எழுதுறீங்க, இது பாடி, சென்டர்ஸ் நேம், லெட்டர், நோட் எழுதுறவங்க. ரைட். இதில் பிள்ளைகள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஏதோ உங்களுக்கு தெரியாதுன்ட்டு போய் எக்ஸாம் டைம்லலாம் ஃபுல்லாகவே எழுதாமல் விட்டுருவீங்க. அப்படி செய்யக்கூடாது. ஏதாவது உண்டை அந்த கொஷன்ஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸையாவது வச்சு, பெரும்பாலும் சிலர் அப்படித்தான் எழுதி பழகி இருப்பீங்க, அதில் இருக்கிற சென்டென்ஸை வச்சாவது அதை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அதை விட நான் உங்களுக்கு எனக்கு நோட்டீஸ் ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐ ஹாவ் நிறைய நான் ஆக்டிவிட்டீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் பிள்ளைகள். கொஞ்சம் தான் நான் ஸ்டார்ட்லேருந்து போகிறேன். இதை இப்போ சிலருக்கு இது கொஞ்சம் போரிங்காகவும் இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை படிச்சிருப்பீங்க, எழுதியிருப்பீங்க. அப்போ கொஞ்சம் இது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி சில நேரம் இருக்கலாம். ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் எல்லாரும் படிக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் கிளாஸில் இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் இதில் கிளியராக இருக்கணும்னு தான் இதை நான் ஸ்டார்ட்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகிறேன். கொஞ்சம் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. கிளியர்? ரைட். டேட் போட்டிருப்போம். எஸ். யாருக்கு எழுதுறோம்ன்றதை போடுறீங்க. பாடி ஆஃப் த நோட், தென் சென்டர்ஸ் நேம். குயிக்லி இப்போ நீங்கள் அதை கொப்பியில் எழுத தேவையில்லை பிள்ளைகள். அந்த மேட்சிங் ஈஸியாக ஒன்று இருக்குது, அதை பாருங்க பார்ப்போம். 1 2 3 4 போட்டிருக்கு தானே, விளங்குதா பிள்ளைகள்? அது உங்களுக்கு தெரியுதா? அப்ப அதை நீங்க மேட்ச் பண்ண பாருங்க பாப்போம். டேட் இருக்கு, பாடி ஆஃப் த நோட், சென்டர், ரிசீவர், இது எந்த இடத்துல எது வரும்ன்ட்டு கொஞ்சம் குயிக்கா நம்ப பண்ணி விடுங்க. உங்களோட அந்த ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கொண்டு உங்களோட நோட் புக்ல சும்மா ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று சும்மா கோடு போட்டு எழுதி எதுக்கு எது வரும்னு நீங்க உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நோட் பண்ணுங்க பாப்போம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இரண்டாவது for matching, first one, this one here, right? எழுதுமா டீச்சர்? no need எழுத தேவையில்ல பிள்ளைகள். just get an idea, ஒரு ஐடியா இதுல என்ன சொல்லி இருக்காங்க. இது ஈஸியான ஒரு விஷயம் for the beginners. நோட்ல உங்களுக்கு தெளிவா படிச்சுட்டு போகணும்னு சொன்னா இது சும்மா பாருங்கன்னு சொல்றேன். டேட் இருக்கு, எது டேட்டுக்கு எது மேட்ச் ஆகும். பாடி ஆஃப் த நோட், August. Yes, wait, I'll give chance. Then sender னு சொல்றது யாரு? நோட் அனுப்புறவர். நோட் எழுதியவர் தான் சென்டர். ரிசீவர் நோட் பெறுனர். யாருக்கு நோட் எழுதுறோமோ அவங்க தான் ரிசீவர்.
Okay, teacher. Yeah. It will get only 1 minute. Teacher, if you are done, we have to raise our hand. So just teacher. Yes. Teacher, if you are done, we have to raise our hand. I'm going to discuss now. No problem. Wait. Okay, sir. Okay. Right. Children, now first one, date. Date. Which one is? 15th August 2022. In August 2022. 2022. Play, please. All of you have to engage in this, right? Date 15th August 2022. That is very clear. I know. Then number 2, body of the note. Body, subject, main part. Meet Filling station. ஒரு மெசேஜ் உண்டு, அதுதான் மெயின் பார்ட். இதுதான் விஷயம். அதுல இருக்கிறது நோட்டோட பர்பஸ் அதுதான். எது? மீட் மீ அட் த ஃபில்லிங் ஸ்டேஷன். ஃபில்லிங் ஸ்டேஷன் கிட்ட என்ன மீட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 3, சென்டர். சாந்தி. யா, சென்டர் சாந்தி. அப்புறம் 2 நேம்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி நாங்க இது அந்த டியரை வச்சுதான் அடுத்தது நாங்க டிசைட் பண்ணியிருப்போம். நீங்களும் அப்படித்தான் செஞ்சிருப்பீங்க, ரைட்? சென்டர் சாந்தி எழுதினது. ரிசீவர் பெறுநர் யாரு? டியர்ன்ற நேரம் அவங்களுக்கு தான். சோ யா, குட், வெரி குட். ரிசீவர் வந்து ரோசி. நவ் செகண்ட் ஒன், ரைட் த நோட் டு யுவர் கிளாஸ் டீச்சர் யூசிங் த ஃபாலோவிங் டேட்டா. இந்த விஷயத்துக்களை வச்சுக்கொண்டு ஐ ஹாவ் கிவன் 4 விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு பிள்ளைகள். பாயிண்ட் இருக்குது. ரவி டீச்சர், I am unable to come to school tomorrow as I have fever. Right? எனக்கு ஃபீவர் இருக்கிறனால எனக்கு நாளைக்கு வர முடியாமல் இருக்கு. டேட்டும் இருக்கு. Right? Can you put this in the correct place quickly? This one you have to write. Okay? இதெல்லாம் தானே ஈஸியா? Number 2. Yes, children. Second one. எழுதலாமா? Excuse me, teacher. Yes. Teacher, in that Yes. Ravi or teacher is the receiver. Write the note to your class teacher. Then who is the receiver? Teacher. Yes? Think about that. Midushan, are you there? English teacher. Midushan? Excuse me, madam, I have coverage problem, madam. Madam, what is the who do we want to write the note? You said like Yes. we want to write the note. Who to, madam? Write the note to your class teacher. Read the title, read the question clearly. Once again, write the note to your class teacher. Okay, using the first. டீச்சர் எழுதிட்டு சட் பாக்ஸ்ல அனுப்பணுமா? No need, dear, no need. I will discuss it quickly. Because நீங்க அனுப்பினாலும் செக் பண்றது கொஞ்சம் ஒரு 10 பேருக்குள்ள தான் செக் பண்ண முடியுது. That's why. டீச்சர் இந்த சின்ன நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே அதை அப்படியே கடிதத்தில் எழுதுற மாதிரி எழுதணும் டீச்சர்.
செகண்ட் ஒன் சொல்றீங்களா? ஓ டீச்சர். அந்த நான் இப்ப 4 பாயிண்ட்ஸ் அதுல தந்திருக்கிறேன் தானே, அந்த எரோ மார்க் தந்து அது எந்த இடத்துக்கு, ரவி எந்த இடத்துக்கு வரும், டீச்சர் இந்த இடத்துல போட போறீங்க, மெசேஜ் இருக்கு, டேட் இருக்கு, அந்தந்த இடத்துல பொருத்தமான இடத்துல அந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் எழுதுங்க பாக்ஸுக்குள்ள. நீங்க எழுதுற நேரம் பாக்ஸ் தேவையில்லை, நான் இது விளங்கப்படுத்துறதுக்காக பாக்ஸை போட்டிருக்கிறேன். நீங்க நோட் ஸ்டைல்ல எழுதுங்க. நோட் மேல ஃபார்மேட் தந்திருக்கு தானே, அதை வச்சுக்கொண்டு எழுதுங்க. Second one முடிச்சாக்கள், if you finish second question you can try third one. மூன்றாவது கேள்வி செய்ய பாருங்க முடிச்சாக்கள். டீச்சர் தேர்ட் ஒன் ஃபுல்லா தெரியும். ரைட், செகண்ட் எல்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க பிள்ளைகள். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ள என்ன போட்டீங்க? டேட். யா, டேட் எல்லாரும் போட்டு. ரைட், இந்த இடத்துல என்ன போட்டீங்க? டேட். டீச்சர், dear teacher. Here, dear teacher, teacher. Then here, I am unable to come to school tomorrow as I have fever. As I have fever. Yes, I have fever. yeah, I am unable to come to school tomorrow as I have fever. எனக்கு நாளைக்கு பாடசாலை ஸ்கூல் வர முடியாது, ஃபீவர், காய்ச்சல் இருக்கிறனால. ஃபைனலி Ravi. எழுதினது ரவி. நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்தது, ரவிக்கு யாரு ரிசீவர் யாரு சென்டர் என்று சொல்லி.
ஏன்ட்டு சொன்னா கொஷின் ஒழுங்கா வாசிக்கல. வளமையா நாங்க அப்படித்தான் டாபிக் ஹெட்டிங்க கிளியரா வாசிச்சுட்டாப்புல எங்களுக்கு இந்த கேள்வியும் செய்யறது ஈஸி. ஆல்வேஸ் ரீட் த டாபிக், the title or question very clearly. 2, 3, 4, 5 times it's okay. கேள்வியை முதல்ல நல்லா விளங்குற வரைக்கும் வாசிக்கணும். திஸ் இஸ் ஸ்மால் திங். இது சின்ன இதா இருக்கு பிள்ளைகள். நேரம் உங்களோட பேப்பர்ஸுகள்ல எக்ஸாம்ல வர நேரம் ரொம்ப கிளியரா வாசிக்கணும். Now next one. Try this. Fill in the blanks using the following words. Words இருக்குது, சரியான இடத்துல போட்டு fill பண்ணணும். ஆயா படிப்பிக்கணும் நோட்ஸ் தான் எழுதாம அப்புறம் நான் எழுதிடுவேனே, அனுப்பி விட்டு இது பண்ண சொல்லுவாங்க, நான் எழுதிடுவேனே. அவங்களுக்கு போடணுமா? போட்டுட்டு தான் இந்த நாள் இது பண்ணுவேன். ரஃபா எழுதிட்டு கொப்பியில் எழுதிக்குவேன். நீங்க என்ன நினைச்சீங்களோ, நான் அந்த சூம் கிளாஸ்ங்கிற பேர்ல போனத்தை வச்சுக்கிட்டு காலைக்கு இங்க ஒரு கலையை அங்க ஒரு கலையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு குட்டி கால் பண்ணானா? ஹலோ ஹலோ, நான் சொல்லுங்க அம்மா. Right, okay, done? Teacher Harini sent the answer. Okay. Yes. What about others? Shall we discuss? Okay, teacher. Okay. Yeah. Right. Then, what is here? In this blank? August 2022. August 2022. Then Rani, I am happy to invite you to birthday party. I am happy to invite you to my birthday party. இது உங்களுக்கு பிள்ளை பை ஹார்ட் மனசுல இருக்கணும். இப்போ ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு உங்களை இன்வைட் பண்ண சொல்லி நோட் ஒன்று எழுதுங்கன்ட்டு தந்தா அப்படி இப்படி ஃப்ளோவா வரணும். மைண்ட்ல இருந்து குயிக்கா அப்படி நீங்க எழுதுற மாதிரி இது இந்த சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும். I am happy to invite you to my birthday party on the 30th August 2022 at 5 p.m. in the party hall. Yes.
Then please attend the party with Your family. your family. உங்க குடும்பத்தோட நீங்க வாங்க. Then குமுது. இந்த இடத்துக்கு குமுது வரும். எழுதிட்டீங்களா பிள்ளைகள்? நல்ல டிஸ்கஷன் எல்லாம் போகுது. Check the chat box. சரியா பிள்ளைகள்? இப்ப நீங்க ஒரு நோட் எழுத போறீங்க. லிசன் டு இப்ப நிறைய உங்களுக்கு ஃபார்மேட் பார்த்திருக்கிறோம். எது எந்த இடத்துக்கு வரன்ட்டு தெரியும். ஒரு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸும் செஞ்சிருக்கோம். அப்ப இப்ப உங்களுக்கு உங்களோட ஓன் நாலேஜை பத்தி சிம்பிளா பெரிய அளவுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை. சிம்பிள் லாங்குவேஜ் போட்டு நோட் எழுத ஓரளவாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரைட்? இப்போ உங்களோட ஒரு நோட் ஒன்று எழுதுங்க பிள்ளைகள். உங்களோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இப்ப பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வர சொல்லி மேலே இப்ப நோட் தான் நாங்க ஃபில்லிங் த பிளாங்க் செஞ்சோம். இதுல நீங்க சொல்ல போறீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டிட்ட கேமராவை எடுத்துட்டு வர சொல்லி. Write a note. Write a note to your friend asking him or அவளுக்கு இந்த கேமரா. Okay, madam. Teacher, நீங்க என்ன Can சொன்னீங்க? we put our names? Yes, yes. டீச்சர் நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு விலங்குல மீண்டும் சொல்லிடலாமா? ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ல நாங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணி நோட் எழுதணும். அப்படித்தானே? எஸ் அண்ணா? ஓ டீச்சர். யா. இப்ப அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு நீங்க வார நேரம் உங்களோட கேமராவையும் எடுத்துட்டு வாங்கன்ட்டு சொல்லி நாங்க எழுத போறோம். அதே மாதிரி ஒரு நோட்ல பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்றோம். இன்வைட் பண்றதோட நீங்க வார நேரம் கேமராவையும் எடுத்துட்டு வாங்க. எப்படி எழுத போறோம்? எழுதி பாருங்க. டீச்சர் நம்மட கேமராவை எடுத்துட்டு வர சொல்லணுமா இல்லாட்டி அவங்களே எடுத்துட்டு வர சொல்றதா? யாருடையாவது கேமராவை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னா வார நேரம் கேமராவை எடுத்துட்டு வாங்கன்ட்டு எழுதுங்க. Okay. All right. கஷ்டமா பிள்ளைகள் அதை எழுதுறது? No, madam, it's easy. Yeah. Then read. Rani.
Rani, while you coming to the birthday party, please bring the Sanjay's camera to the birthday party. And also bring some balloons to decorate the party. பலூன் கேட்கல தான் இன்னும் அதையும் ஒரு ஆள் ரைட் ஓகே வயல் வராது அந்த இடத்துல ரொம்ப அது ஓகே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா அதை யோசிக்க தேவையில்ல ஈஸியான நான் தான் சொன்னேன் ஈஸி சென்டென்ஸ் போட்டாப்புல நீங்க பிழை இல்லாம எழுதலாம் கொஞ்சம் நீங்க அட்வான்ஸா ட்ரை பண்றது நல்லம் ஃபர்ஸ்டா பிழை இல்லாம ஈஸியா எழுத பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு நீங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸா எழுதுங்க ப்ளீஸ் பிரிங் யோர் கேமரா Excuse me, teacher. எஸ் Teacher, Shazad read பண்ண. Can I read, teacher? Read. Teacher Kabinesh, hello my dear friend. I would like to invite for my birthday and help as a friend. Please bring your camera to capture the events of birthday. Yeah, good. By Shazad, teacher. Good. Very good. முதல்ல வாசிச்சதும் பிள்ளை இல்ல பட் வயல் போட்டு வராது அது அந்த இடத்துல வராது வயல் நான் படிப்பிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு சொல்றேன் எந்த இடத்துல வயல் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஓகே குட் யா I am fine. You are fine. Now you well. I am happy to invite you. My birthday party. You won't come with your family. I want camera because you can bring your camera for my birthday party. You won't come, Pranesh. ரைட் குட் உங்களோட கண்டென்ட் இருக்குது இதான் விஷயம்ன்றது இருக்கு பட் சம் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் சரியா கொஞ்சம் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு நான் அதை சொல்லித்தரேன் எனிவே மெசேஜ் அதுல நீங்க வாட்ஸ்ல இருந்தது கொஞ்சம் கிராமர்ல பிழை இருக்கு வேற யாரும் எழுதுனாக்கள் இது அவ்வளவு பெரிய ஒன்றும் ப்ளீஸ் யோ கேமரா வித் யூ நீ உன்னோட நீ கேமராவை எடுத்துட்டு வா தட்ஸ் ஆல் விஷயம் சரியா பிள்ளைகள் கூடாது Dear Mifa, I am happy to invite you to and your family members. I am happy to invite you to and your family members to my birthday party. You must come on my birthday party and you both the size camera too. And I hope you are come to my birthday party. ரைட் குட் இதுலயும் அந்த சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது எனிவே கண்டென்ட் இஸ் தேர் ஓகே எழுதின விஷயம் இருக்கு ரைட் குட் எனி அதர்ஸ் டீச்சர் நான் எழுதிருக்கேன் வாசிக்கவா வாசிங்க I am happy to invite you to my birthday party and take your camera. Please take your camera. ஓகே குட் கொஞ்சம் அதுலயும் திருத்த இருக்குல்ல நான் இப்ப ஃபார்மேட் தந்திருக்கேன் தானே உங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் திரும்ப பாருங்க நான் உங்களுக்கு தருவேன் ஓகே ரைட் சிலருக்கு கொஞ்சம் எழுத கஷ்டமா தான் இருக்கும் எழுதித்தான் ஆகணும் பிள்ளைகள் ரைட்டிங்ல தான் நிறைய மார்க்ஸ் நீங்க எக்ஸாம்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதனால Teacher Salvari. Yeah. I am happy invite you by I am happy invite you coming by birthday party getting your camera. Sorry, what is camera? I can't hear that word. என்ன கடைசியா போட்டீங்க கடைசியா வாசிச்சத வாசிங்க ஒருக்கா Yes. You coming my birthday party getting your costly camera. You are asking the costly camera. Normal camera la edukka illathane na. Right, anyway, okay. Good. There are some mistakes. Okay, good. Next. Teacher Salvari. Can I read? Yeah. Just quickly. I am happy to invite you to my birthday party. Please bring the camera also to capture the beautiful moment of the party. Let's have a fun.
Okay, okay, good. Thank you. Next. Any others to read? All right. Teacher. Yeah, read. Dear Rani, I am happy to invite you my birthday party. Please bring your camera for capture my great memories. Yeah. Enjoy evening program. Okay, good. Okay, children. Thanks for your responses. எழுதுறதுக்கு வாசிக்க reading and writing are the most important things in learn language. அதுதான் எங்களை டெவலப் ஆக்குறது. ஸோ சிலருக்கு எழுத கஷ்டமா இருக்கும், பட் யூ மஸ்ட் நீங்கள் எழுதணும். எழுதி இருக்கத்தான் எக்ஸாமில் என்ன தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எழுதுகிற நேரம் தான் எங்களுக்கு எக்ஸாமில் மார்க்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு சோம்பல் படக்கூடாது. டோன்ட் பி லேசி, பி ஹானஸ்ட். ஆன்லைன் கிளாஸ் எப்படியாவது செஞ்சுட்டு போகலான்ட்டு மட்டும் யோசிக்க கூடாது. படிக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நோட் எடுத்து வச்சு வடிவா படிக்கணும். ரைட்? Thank you, children. The time to wind up the session. எழுதினாக்கள் வச்சிருங்க, நான் செக் பண்ணுவேன். செக் பாக்ஸ்ல அனுப்பிட்டு நீங்க லீவ் ஆகுங்க. ரைட்? ஓகே, thank you. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Hello, teacher. Bye, teacher. Good night. Have a nice day, teacher. Have a nice day. Good night. Good